اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد لگاتار بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ شخص اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اگر رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور کبھی کبھار رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ جس کو اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، آپ کا جسم آپ کو پرکشش بناتا ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کو دلکش بناتی ہے، اور آپ کی شخصیت آپ کو خوبصورت بناتی ہے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ ناظرین، سنترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا ڈال کر کوہنیوں اور گھٹنوں پر رگڑیں، اس طرح رگڑنے سے کوہنیوں اور گھٹنوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار چاکلیٹ کا استعمال کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کنگھی کر کے سونے سے بالوں میں گرنے کی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیطان کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، زندگی کو 10 اصولوں پر گزارو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی سے گزارو، نفس کے ساتھ غلبہ سے گزارو، مخلوق کے ساتھ انصاف سے گزارو، بزرگوں کے ساتھ خدمت سے گزارو، بچوں کے ساتھ شفقت سے گزارو، فقیر کے ساتھ سخاوت سے گزارو، دوستوں کے ساتھ خیر خواہی سے گزارو، دشمنوں کے ساتھ حوصلے سے گزارو، جاہلوں کے ساتھ خاموشی سے گزارو، اور علم والوں کے ساتھ نیاز مندی سے گزارو۔ ناظرین، منہ دھوئے بنا کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ انناس کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری میں کمی ہوتی ہے۔ نہار منہ آلو کا پانی اور چینی ملا کر پینے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ مولی کے بیج پیس کر دہی میں ملائیں اور چہرے پر لگائیں، چند ہی دنوں میں داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور چہرے کی رنگت بھی اجلی ہو جائے گی۔ دہی دماغ کے لیے نہایت ہی مفید ہے، اس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی کے استعمال سے جلد صاف ہوتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہوتی ہے۔ دہی قبض اور بد ہضمی میں نہایت مفید اور آنتوں کے انفیکشن سے بچاتی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ پردہ عورت اور تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے پینے دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ ناظرین، اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم میں پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ مقصد میں لگن اور مسلسل محنت میں ہی کامیابی کا راز چھپا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ دیسی سنترے کے چھلکے اتار کر سکھا لیں اور پھر ان کو باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور چہرے پر استعمال کریں، اس سے آپ کے چہرے کے بدنما داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ جلد کو نرم اور ملائم خوبصورت بنانے کے لیے ہری چائے میں ہلدی اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے لگائیں، آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہوتی ہے اور کیل مہاسے بھی دور ہو جاتی ہیں۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دو،
क्योंकि बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शौहर भी रोने वाला बन जाता है। बाएं हाथ से खाना खाने से दिल कमजोर हो जाता है। चीनी वाली चाय कम किया करें, इससे मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है। सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों में लगाने से बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत ही अता फरमाएगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना हो। एक तहकीक के मुताबिक नींबू बेख्वाबी की शिकार लोगों की नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये भी आजमूदा तरीका है कि आपको सोने से पहले अपने बिस्तर के पास एक प्याले में नींबू रखें और देखें कि बहुत जल्द आप पुरसुकून नींद सो जाएंगे। रात को अगर तहज्जुद के लिए आंख ना खुलती हो तो इशा के बाद ही नियत करके सोया करें। तो एक वक्त आएगा जब तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आंख खुलने लग जाएगी। जिनको खाना हजम ना होता हो, सीने पर जलन रहती हो, वो लोग प्याज काट कर उस पर नींबू निचोड़कर खाने के साथ इस्तेमाल करें। रिस्क किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह करीम जिसे चाहे बेहिसाब देता है। मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए। सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। लकड़ी की कुर्सी या बेंच पर ज्यादा देर बैठने से दिमाग कमजोर होने लगता है। रात को उल्टा सोने से बुरे ख्वाब आते हैं। परिंदों का जूठा फल खाने से उम्र बढ़ती है। अगर नाखूनों के ऊपर मैल जम गई हो तो हाथों पर टूथपेस्ट लगाएं, फिर हाथों को किसी साफ कपड़े से रगड़ें। आपके हाथ साफ और नरम मुलायम हो जाएंगे, नाखून भी चमकदार हो जाएंगे। लोग नसीहत से नहीं ठोकरों से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत तो अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर तो सीधे दिल पर लगती है। बदन पर सरसों के तेल की मालिश किया करो, मच्छर का डंग असर नहीं करेगा। ज्यादा सोने वाले लोगों में हार्ट अटैक और मोटापे का खतरा ज्यादा होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग ज्यादा देर तक जागते हैं वो ज्यादा ज़हीन और जिंदगी के फैसले बेहतरीन तरीके से करने की सलाहियत रखते हैं। जो शख्स हर हिजकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा, अल्लाह उसे मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर वो शख्स आपका हाथ जल्द पूरा नहीं छोड़ता तो समझ जाएं कि आप एक पुरएतमाद शख्स से मिल रहे हैं। पानी में अर्के गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा तरोताज़ा और जवान रहेगा। काला नमक सर पर लगाने से बाल मजबूत हो जाते हैं। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशाअल्लाह कहो, वो चीज पूरी नजर से महफूज रहेगी। मोटापा औरत की खूबसूरती में एक रुकावट है। दुबला पतला होना चाहती हो तो रोजाना सुबह निहार मुंह खीरे का रस निकाल कर नींबू निचोड़ कर पी लिया करो। चंद दिनों में वजन कम होने लगेगा। मोटी औरत की नाक में नींबू का रस डाल दो, 7 दिन में वजन कम हो जाएगा। कच्ची गोभी के पत्ते चबाने से शुगर लेवल कम हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो तो उसे चाहिए कि वो गरीबों के सर पर हाथ फेरा करे, अजदीमों को खाना खिलाए। अक्सर खवातीन घरों में प्लास्टिक की चप्पलें पहनती हैं। उनको पहनने से कोई नुकसान तो नहीं होता, मगर उनको पहनने से इनके पाँव की एड़ियाँ फटने लगती हैं। इसलिए एड़ियों को बदनुमा होने से बचाने के लिए प्लास्टिक की चप्पलें पहनने से गुरेज करें। ज्यादा मीठी चीजें खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ पैदा होने लगती हैं। जो लोग रात के वक्त चाय पीते हैं उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। अगर आपकी नज़रें कमज़ोर हैं, ऐनक से छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो रोज़ाना 1 चम्मच सौंफ, 3 काली मिर्चें, 2 हरी इलायची, 7 अदद बादाम, 1 चम्मच किशखास डालकर सबको अलग-अलग कूट कर मिक्स कर लें। फिर मुनासिब दूध डालकर ठंडा कर लें। ये आपके जिगर को, मैदे को ठीक करेगा और आपकी आंखों की रोशनी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। ऐनक लगी है तो वो भी उतर जाएगी। अगर कोई शख्स पैदाइशी बहरा हो या उसका कान का पर्दा गल जाने से वो बहरा हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं, अलबत्ता ऊंचा सुनाई दे तो दवाओं के इस्तेमाल से फ़ायदा पहुंचता है। नंबर 1, आग का जर्द पत्ता जो सुराखदार ना हो लेकर आग पर गर्म करें और उसका रस कान में निचोड़ें। उसके 2 हफ्ते के इस्तेमाल से बहरापन दूर हो जाएगा। नंबर 2, प्याज का रस हल्का गर्म कान में टपकाने से बहरापन दूर हो जाता है। अगर कान बहता है या कान में दर्द हो तो वो भी अच्छा हो जाता है। नंबर 3, कड़वे बादाम का तेल कान में टपकाने से भी बहरापन दूर हो जाता है। कच्ची हरी मिर्च खाने से जिस्म की चर्बी पिघल जाती है। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफों में कामयाबी चाहते हो तो हंसना, बोलना और खाना कम कर दो। बुजुर्गों की इज्जत करने वाले की उम्र में इजाफा होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।